दिने जहाँकर सफलता गणमाध्यम शोभा मंडन करुला एबे सही गणमाध्यम अनिलकर विफलता को नहीं अनेक खबर परिवेशन करुच्ची। एक समय माराथन दौड़ुथिबा अनिल एबे देवालिया होई बैंक को टंका न दे पाई समय गड़ाई चली प्रतिदिन कोर्ट रे से अभियोग आउ आक्षेपर सामना करुछंती। समस्ते अपेक्षा करिछंती जे अनिल एही दौड़ शेष करी पुणी ऊपर को उठिबे ना अभियोग रे हताश रे तलितलांत होई हारी जिबे। मनीष सहित भाग्य केमिति लुचुकाली खेले। जीवन रे परिस्थिति किभली क्षण को क्षण बदलू थाए, दिन को दिन बदलू थाए। आउ जी पृथ्वीर षष्ठ धनी व्यक्ति से केमिति देवालिया हो जाती। मु आपण को आज भिडियो रे अनिल अंबानी कहानी कहवाई चाहिए। दिने अनिल अंबानी थिले विश्वर षष्ठ धनी, एबे से देवालिया। आउ अनिल अंबानी उत्थान आउ पतन कहानी आम समस्त गोटे उदाहरण। अनिल अंबानी संपत्ति थिला 42 बिलियन डॉलर। से विश्व रे एक परिचित ना थिले, भारत रे नुह सारा पृथ्वी रे। विश्वर बड़ बड़ नेतांक सह अनिल अंबानी मिसुथिले, बड़ बड़ शिल्पपतिंक सह चुक्तिनामा स्वाक्षरित करुथिले। 40 वर्ष बयस रे तांकर एभली कार्य को देखि चारिआडू प्रशंसा मिलुथिला। तांको सफलता एवं फिटनेस रा रहस्य कौन समस्ते पचारुथिले। माराथन दौड़ुथिले, ग्लामर वर्ल्ड सहित रोथिले। कॉर्पोरेट जगत रे तांको ना सबुठारु अधिक चर्चा थिला। तांको संपत्ति मध्य माराथन बेगरे वृद्धि पाउथिला। मुंबई रो मरीन ड्राइव रे सकाळे अनिल जॉगिंग करुथिले, किंतु ए सब तो अतीतर कथा। एबे अनिल आउ से अनिल नाहंती। तांको जीवन बदली जाइची। से आउ धनी होई नाहंती। से फ्रॉड करुथिबा अभियोग रे ठकुथिबार अभियोग नहीं सीबीआई आउ ईडी तांको पछरे पड़िची। आज आम अनिल का जीवन उत्थान आउ पतन कहानी संपर्क रे आलोचना करिबा। दर्शक बंधु, दिने जो अनिल अंबानी जीवन शैली खूब चमकदार थिला, आज केमिति मलिन पड़ीगला। तांको परिवार ना को से कहीं आग को नहीं पारिले नाही। तांकर कंपनी गुड़िक आज देवालिया हो जाइछंती। आज से आउ विश्वर प्रसिद्ध व्यक्ति सह साक्षात करि पारु नांती। से मरीन ड्राइव रे आउ जॉगिंग करू नांती। से दिन आउ देखिबा पाई मिलुनी। अनिल अंबानी जीवन एक देवालिया अवस्था परि होई जाइछि, जेमती तांको कंपनी अवस्था। जेउठी विभिन्न कंपनी सह चुक्ति खिलाफ टंका ठकिथिबार अभियोग, बैंक फ्रॉड मामला तांको व्यवसाय को तलितलांत करिछि। तेबे अनिल अंबानी जीवन केमिति बदली गला दर्शक बंधु, या को बुझिबा को हेले आमको 23 वर्ष तळकू जिबा पाई हेबो। 2002 मसिहार कहानी। तांकर पिता अनिल अंबानी पिता धीरूभाई अंबानी मृत्यु हैला। तांको पिता धीरूभाई अंबानी मृत्यु पूर्वर कौनसी विल करि नथिले। फलरे रिलायंस साम्राज्यर नियंत्रण तांको बड़ पुओ मुकेश अंबानी करिवे कि सान पुओ अनिल अंबानी करिवे ताहा विवादीय होइतिला। दर्शक बंधु, बापा धीरूभाई अंबानी थिबा बेले अनिल आउ तांको भाई मुकेश अंबानी मध्यरे खूब भल संपर्क थिला। सेमाने बापांको निष्पत्ति रे काम करुथिले। समस्ते भाबुथिले जे सेमाने बापांको परे एकाठी व्यवसाय चलेबे। अनिल अमेरिकार प्रसिद्ध वाटन स्कूल रु MBA करिथिले। तांकर बापा तांकु रिलायंस इंडस्ट्रीज रो CEO करिथिले, किंतु पितांकर आकस्मिक मृत्यु परे भाई मानक मध्यरे विवाद आरंभ होला। अनिल आउ मुकेश को भितरे विवाद आरंभ होला। मां कोकिलाबेन दुई भाई मध्यरे विभाजन करिथिले। मुकेश तैल आउ रासायनिक व्यवसाय करुथिला बेले अनिल को विद्युत आउ टेलीकॉम मिलिथिला। अनिल निजर रिलायंस ग्रुप गठन करी ताहाकू अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप
ADAG ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଟେଲିକମ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଆଡଲା ଫିଲ୍ମସକୁ କିଣି ରିଲାଏନ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍କସ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ସେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ପିଲବର୍ଗଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ୱାର୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ $1.2 ବିଲିୟନ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଲିଙ୍କନ, ଦି BFG, ଦ ଗର୍ଲ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡି ପ୍ଲେୟାର ୱାନ୍ ଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ପଛରେ ଥିଲେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସାୟ ବିଗ୍ ସିନେମାସ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା, ମାଲେସିଆ ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 468ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରିଚାଳନା ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଅଲିଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଏହା ବଜାରରେ ବଡ଼ ଅଂଶ ହାସଲ କରିଥିଲା ଆଉ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। 2008 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି $7 ବିଲିୟନରୁ ବଢ଼ି $42 ବିଲିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଫୋର୍ବସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଭାରତର ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ବିଜନେସ୍ ନୁହଁ, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଚମକିଥିଲେ। 2004 ମସିହାର କଥା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦେବାଳିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। 2010 ମସିହାର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଅସୁବିଧା ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 2011 ମସିହାରେ CBI ସ୍ୱାନ୍ ଟେଲିକମ୍ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା। 2014 ମସିହାରେ ସେ ବିଗ୍ ସିନେମାସ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। 2018ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। 2019ରେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲା। 2019ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନିଲଙ୍କୁ ଏରିକ୍ସନ୍କୁ $550 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସେହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଦେବାଳିଆ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ 3ଟି ଚୀନର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ $717 ମିଲିୟନ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋଭିଡ ଆସିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେହି ସମୟରେ ଅନିଲଙ୍କର ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପୁଣି କିଛି କାମ ହାତକୁ ନେଲା। ଶକ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। 2025 ମସିହାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଭ କଲା। ଏହି ଲାଭରୁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର କମ୍ପାନୀ 3,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 2021 ମସିହାରେ ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡରେ ଡିଫଲ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଇଁ। 2022ରେ CBI ଅନିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। 2024ରେ ସେବି ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ବାରଣ କରି 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲା।
ଏବେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡି ଅନେକ ମାମଲାରେ ସମନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ଥିକ ଜାଲିଆତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଇଡି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଜାଲିଆତି ମାମଲା ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଇଡି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ନେଇ ତା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ସନ୍। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଦିନେ ଯାହାଙ୍କର ସଫଳତା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶୋଭା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନିଲଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଏକ ସମୟରେ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଅନିଲ ଏବେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାଇ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କୋର୍ଟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଆକ୍ଷେପର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନିଲ ଏହି ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବେ ନା ଅଭିଯୋଗରେ ହତାଶରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇ ହାରିଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ କହିବ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି କି ନା। କିନ୍ତୁ ଅନିଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଧନୀ ହେବା, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ହେବା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସେତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଦିନେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାରେ ନିଜକୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ପୃଥିବୀର ଷଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼େ ସେ ସବୁଠାରୁ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଉଠପଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ମୋଡ଼ ଆସେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାରବାରରେ କେତେ ସାଧୁତା ଅଛି। ଆଉ କେବଳ ଧନୀ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଭଳି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏ କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିବେ, ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।